Initial section of integration is from the indefinite integrations, and now definite integration. The difference between indefinite and definite integrations. First of all, for this one, consider a function that is y equal to f of x हा एक पर्टिक्युलर फंक्शनचा ग्राफ या ठिकाणी कन्सिडर करा. For this function, this one is suppose y x, so the function is y equal to f of x. Indefinite integration means what? Integration of f of x into dx आपण लिहित असतो. In this case, we are not considering a fixed value or fixed limited range of function. यामध्ये नॉर्मल रेंज जी असते आपली फंक्शनची कन्सिडरेशन मधली फ्रॉम मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. मायनस इन्फिनिटी पासून प्लस इन्फिनिटी पर्यंत ते फंक्शन कुठल्याही रेंजमध्ये असू शकतं. त्या फंक्शन मधला जो व्हेरिएबल x असेल त्या x व्हॅल्यूसाठी कुठलंही लिमिटेशन त्यामध्ये नसतं. म्हणून त्याला म्हटलं जातं इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ x. ज्या ज्या व्हॅल्यूसाठी ते फंक्शन एक्झिस्ट होत आहे त्या प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी आपण त्याला इंटिग्रेट करू शकतो. त्या प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी आपण त्याला इंटिग्रेट करतो. ते म्हणजे इनडेफिनाइट झालं. डेफिनाइट इंटिग्रेशन मीन्स व्हॉट? In this case, we have to integrate just a small part of the function, or particular range of the values of x is given, and within that range only we have to integrate the function. Means suppose for this one, this is consider at this point x is equal to a, and this one is the point at which x is equal to b. From x equal to a to x equal to b एवढाच पार्ट आपण जर या फंक्शनचा कन्सिडर केला. दिस वन इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b. एवढ्याच पार्टचं इंटिग्रेशन मीन्स फ्रॉम f ऑफ a टू f ऑफ b. दिस वन इज द व्हॅल्यू f ऑफ a and this one is the value f of b. Value of function at x equal to a is f of a and value of function at x equal to b is f of b. f of a पासून f of b पर्यंत एवढाच पार्ट या फंक्शनचा आपल्याला इंटिग्रेट करायचा आहे. Such type of integration is called definite integration. Means here we are having the definite range of values of x within which we have to integrate the function. ते फंक्शन ज्या रेंजमध्ये आपल्याला इंटिग्रेट करायचं आहे, ज्या पर्टिक्युलर इंटरवलमध्ये इंटिग्रेट करायचं आहे, ते इंटरवल या ठिकाणी दिलेले असते. कम्प्लीट फंक्शन फ्रॉम इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटिग्रेट करण्याऐवजी यात आपण पूर्ण फंक्शन इकडे किंवा या बाजूला किती अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंडेड असू शकतं इनडेफिनाइट मध्ये. पण डेफिनाइट इंटिग्रेशन मध्ये फंक्शन एका पर्टिक्युलर रेंज मध्ये आपल्याला इंटिग्रेट करायचं. म्हणजे थोडक्यात हे पण इंटिग्रेशनच आहे. इनडेफिनाइट as well as definite both are integrations, but in case of definite integration we are integrating the function over the given interval. दिलेल्या पर्टिक्युलर इंटरवल वरती तेवढाच फंक्शनचा एक पोर्शन आपण फक्त इंटिग्रेट करत असतो. Such type of integration is the definite integration. Now here, how to evaluate the definite integrations then? मग definite integration find कसं करायचं? If integration of f of x into dx
integration of f of x into dx is suppose phi of x plus c. f of x indefinite इंटिग्रेशन जर phi of x असेल, f of x indefinite इंटिग्रेशन phi of x plus constant of integration c आपण घेतला, then integration of f of x into dx, now we have to find definite integration. In case of definite integration, these values of x, that is x equal to a and x equal to b, are respectively called lower limit of integration and upper limit of integration. X equal to a is the lower limit of integration, that is considered here a, and x equal to b is the upper limit of integration, that is x equal to b. Means here in this case, the range of values of x from a to b, and we have to integrate the function within this interval a to b. त्यामुळे हे फंक्शन आपण वाचताना कसं वाचणार आता, इंटिग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b म्हणजे a पासून b पर्यंतचा जो पार्ट आहे फंक्शनचा तेवढाच पार्ट फक्त आपल्याला इंटिग्रेट करायचा. दिस वन इज द डेफिनाइट इंटिग्रेशन. नोटेशन मध्ये फरक फक्त एवढाच आहे की यात लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट लिहिलेले असतात. x इक्वल टू a, a इज द लोअर लिमिट, b इज द अप्पर लिमिट. आता ही व्हॅल्यू फाइंड कशी करायची, f ऑफ x इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन आहे phi ऑफ x, f ऑफ x इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन phi ऑफ x, मग त्याचं डेफिनाइट इंटिग्रेशन पण असेल phi ऑफ x. f ऑफ x इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन जे आहे तेच डेफिनाइट मध्ये पण आहे. म्हणजे थोडक्यात डेफिनाइट इंटिग्रेशन सॉल्व करत असताना इनडेफिनाइटच्या सर्व मेथड, सर्व प्रोसेस, सर्व टाइप्स हे यामध्ये इन्क्लूड होऊ शकतात. कोणताही प्रॉब्लेम यामध्ये पॉसिबल आहे. फक्त यात आणखी एक स्टेप एक्स्ट्रा ऍड होते, ती म्हणजे लोअर लिमिट ऑफ इंटिग्रेशन अँड अप्पर लिमिट ऑफ इंटिग्रेशन. लोअर लिमिट a अँड अप्पर लिमिट b. यामध्ये कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशनची आवश्यकता नाही, कारण जे काही आन्सर आपला फायनल आन्सर मिळणार आहे डेफिनेट इंटिग्रेशन मध्ये ते इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टंटच मिळणार आहे, कारण a आणि b हे कॉन्स्टंट असतील आणि त्यामुळे यात कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशनची गरज नाही. ती गरज नसण्याचं आणखी एक रिझन आहे की इनडेफिनेट मध्ये फंक्शन पूर्ण मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या पूर्ण इंटरवलवरती कन्सिडर केलेलं असतं. त्यामुळे त्यात काही एरर्स पॉसिबल असतात. त्या एरर ओव्हरकम करण्यासाठी आपण कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन घेत असतो. पण यात काही पर्टिक्युलर रेंज आपल्याला फंक्शनची दिलेली आहे, लोअर लिमिट अप्पर लिमिट त्याचे दिलेले, तेवढ्याच इंटरवलमध्ये आपल्याला ते फंक्शन इंटिग्रेट करायचं आहे आणि त्यामुळे यात कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशनची आवश्यकता नाही. यात f ऑफ x चं इंटिग्रेशन phi ऑफ x असेल, तर f ऑफ x चं डेफिनेट इंटिग्रेशन पण काय असेल, phi ऑफ x. फक्त त्याला आता यूज करायचे हे लिमिट a टू b म्हणजेच लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट. मग हे लिमिट यूज कसे करायचे, हा जो मिळालेला phi ऑफ x असणार आहे त्यामध्ये पहिल्यांदा x च्या जागी व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची अप्पर लिमिट, म्हणजेच phi ऑफ b फाइंड करायचं. x च्या जागी अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट करायचं आणि मायनस सबट्रॅक्ट करायचं, दॅट इज phi ऑफ a. phi ऑफ b minus phi of a, that is definite integration from a to b for f of x into dx. f of x चं डेफिनेट इंटिग्रेशन असेल phi of b minus phi of a, कारण का त्याचं इनडेफिनेट इंटिग्रेशन phi of x आहे. आधी आपल्याला इनडेफिनेट इंटिग्रेशन फाइंड करावंच लागेल आणि मग त्यात अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट, पहिल्यांदा अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट करायचं मायनस त्याच ठिकाणी लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करून त्यांचं सबट्रॅक्शन करायचं. फॉर एक्झाम्पल याचा यूज कसा आहे पहा आता,
Consider here we have to find suppose integral from 2 to 5 x square plus 2x minus 3 into dx. आता हा एक प्रॉब्लेम आहे सपोज डेफिनेट इंटिग्रेशनचा. फरक डेफिनेट इंडेफिनेट मध्ये फक्त एवढाच असेल की यात हे लिमिट दिलेले असेल लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5. पहिली स्टेज आपली काय असणार आहे, पहिल्यांदा आपल्या नेहमीच्या इनडेफिनेटच्या मेथडनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आणि ज्यावेळी फायनल आन्सर येईल तिथून पुढे या लोअर लिमिट अप्पर लिमिटचा आपल्याला वापर करायचा. मग हे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह कसं करणार, एक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू एक्सचं इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस 3 इंटू फक्त यात कॉन्स्टंट सी घेण्याची गरज नाही, त्याऐवजी हा ब्रॅकेट लोअर लिमिट 2 टू 5. या ठिकाणी हा 2 कॅन्सल होईल. एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 3x इन द लिमिट फ्रॉम 2 टू 5. म्हणजे पहिल्यांदा आपण काय केलं, इनडेफिनाइटच्या मेथड्सनी हे इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन फाइंड केलं. आता यामध्ये पहिल्यांदा एक्सच्या जागी प्रत्येक ठिकाणी अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट करायची. अप्पर लिमिट म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 5 सबस्टिट्यूट करायची. काय होईल, 5 क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 स्क्वेअर मायनस 3 इंटू 5. काय केलं, पहिल्यांदा एक्सच्या जागी प्रत्येक ठिकाणी अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट केला म्हणजे 5 मायनस असल्यामुळे ब्रॅकेट घेतलेत आपण. आता पुन्हा त्याच मिळालेल्या व्हॅल्यूज मध्ये एक्सच्या जागी लोअर लिमिट म्हणजे एक्स इक्वल टू 2 सबस्टिट्यूट करायचा म्हणजे तो होईल 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वेअर मायनस 3 इंटू 2. आणि आता ही कॅल्क्युलेशन 5 क्यूब मीन्स 125 अपॉन 3 प्लस 25 मायनस 15. तो मायनस लगेच ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय करून घ्या. मायनस 2 क्यूब म्हणजेच 8 अपॉन 3 मायनस 4 आणि मायनस इंटू मायनस प्लस 6 इक्वल टू, यात आपण 125 अपॉन 3 मायनस 8 अपॉन 3 यांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे, त्यांचं कॅल्क्युलेशन करू शकतो आधी. 125 मायनस 8, 125 मायनस 8 काय येईल, 117 अपॉन 3. 125 मधून 8 मायनस केला 117 राहील. आता फर्दर पार्ट, 25 मायनस 15 10, 10 मायनस 4 6 आणि 6 प्लस 6 12 होईल प्लस 12. आणि आता क्रॉस मल्टिप्लाय करून ॲडिशन करा. त्याला 3 ने भाग जातोय का पहा त्यापूर्वी. 117 ला 3 ने भाग जाईल त्याला 39 आणि प्लस 3 ने डिवाइड केला आणि 39 प्लस 12 म्हणजेच 51 is the answer. This one is the method to solve definite integration examples. म्हणजे डेफिनाइट इंटिग्रेशन या सेक्शन मध्ये 3 बीट आहेत. फर्स्ट बीट जे आहे ते या ठिकाणी संपलं असं आपण म्हणू शकतो. कारण काय, इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन मधले सगळे प्रॉब्लेम्स इनडेफिनाइटच्या मेथडनी सॉल्व्ह करायचे
आणि सॉल्व केल्यानंतर शेवटी फक्त काय चेंज आहे, एक्सच्या जागी अप्पर लिमिट मायनस एक्सच्या जागी लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करायचं आणि त्याची कॉन्स्टंट व्हॅल्यू फाइंड करायची. एवढाच चेंज आहे, म्हणजे इंटिग्रेशनचा पार्टच असेल तो सेम राहील, फक्त शेवटी अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट एवढं एक कॅल्क्युलेशन एक्स्ट्रा वाढेल. बाकी फर्दर सर्व एक्झाम्पल्स तेच असतील. वन मोर एक्झाम्पल, सिंपल टर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू आपण कसे करू. कन्सिडर दॅट suppose integration of 0 to pi by 2 sin square x into dx, 0 to pi by 2 sin square x into dx हे आपल्याला इंटिग्रेशन सॉल्व करायचं. मग आता यात पहिल्यांदा 0 to pi by 2 चा आपल्याला आताच काही उपयोग नाही आहे. साइन स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन आपण फाइंड कसं करत असतो, साइन स्क्वेअर एक्सला काय लिहिता येईल, 1 मायनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू dx, 1 मायनस कॉस 2x अपॉन 2. त्यातला 1/2 कॉन्स्टंट आउटसाइड ठेवा. आता 0 टू पाय बाय 2 1 मायनस कॉस 2x इंटू dx इक्वल टू 1/2 इन ब्रॅकेट 1 चं इंटिग्रेशन x मायनस कॉस 2x चं इंटिग्रेशन sin 2x upon 2 and limits from 0 to pi by 2. इंटिग्रेशन नेहमीच्या मेथडनी फाइंड केला. 1 चं इंटिग्रेशन x cos 2x चं इंटिग्रेशन sin 2x upon 2. आता काय करायचं, यामध्ये फक्त अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करायची. म्हणजे पहिल्यांदा यामध्ये x च्या जागी अप्पर लिमिट म्हणजे काय व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करता येईल, 1/2 इन ब्रॅकेट x च्या जागी पाय बाय 2 लिहिला, पाय बाय 2 मायनस साइन x च्या जागी पाय बाय 2 लिहिला तर 2x ची किंमत काय येईल, साइन पाय अपॉन 2. तो साइन पाय बाय 2 नाही आहे, साइन पाय हा पूर्ण न्यूमरेटर आणि डिवाइडेड बाय 2 मायनस x च्या जागी जर आपण लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट केला तर लोअर लिमिट आहे 0, x च्या जागी 0 सबस्टिट्यूट केला तर काय येणार, तो 0. अप्पर लिमिट मधून लोअर लिमिट आपण सबट्रॅक्ट करतोय, म्हणजे ही मिडल टर्म जी आहे मायनस, तो काय होईल, प्लस होईल. x ची व्हॅल्यू 0 सबस्टिट्यूट करा, साइन 0 अपॉन 2. काय केली आहे प्रोसेस, आधी x च्या जागी अप्पर लिमिट व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, नंतर x च्या जागी लोअर लिमिट, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, आणि मग यात 1/2 इंटू पाय बाय 2 ॲज इट इज. साइन पायची किंमत काय असते, साइन पाय म्हणजे साइन 180, तो 0, पुढे मायनस 0 आहेच आहे, आणि साइन 0 ची पण किंमत म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये राहिला फक्त पाय बाय 2, आणि पाय बाय 2 इंटू 1/2 याचा आन्सर काय येईल, पाय बाय 4. Likewise, we can evaluate the definite integrations. डेफिनाइट इंटिग्रेशन्स इव्हॅल्युएट करत असताना पहिल्यांदा इनडेफिनाइट मेथडनी इंटिग्रेशन सॉल्व करायचं. त्यात कोणताही टाईप इन्क्लूड असू शकेल, आणि शेवटी फक्त मिळालेल्या व्हॅल्यूमध्ये अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिटचं सबट्रॅक्शन घ्यायचं.
टेक डाऊन डायग्राम काढा. इंडेफिनाइटची डेफिनेशन, त्यावरून डेफिनाइट इंटिग्रेशन. या डायग्रामचा उपयोग आपल्याला ॲप्लिकेशन्सच्या वेळी होणार आहे. झालं कंप्लीट.
झालंय का? डाउन इव्हॅल्युएट इंटिग्रल 4 to 9 1 upon root x into dx. 1 upon root x integration 2 root x डायरेक्ट फॉर्म्युलाज आहे. लिमिट्स फ्रॉम 4 to 9. x ची व्हॅल्यू आधी अप्पर लिमिट म्हणजे 9 सबस्टिट्यूट केला, -2 इंटू x ची व्हॅल्यू लोअर लिमिट म्हणजेच 4. 2 root 9 means 2 into 3 minus 2 into 2. 6 minus 4 equal to 2. Integral 1 upon x plus 5 in the limit from -2 to 3. 1 upon x plus 5 चं इंटिग्रेशन log of x plus 5 limits from -2 to 3. डेफिनेट इंटिग्रेशनचं एक वैशिष्ट्य आहे की यात नॉर्मली प्रॉब्लेम्स विचारताना इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन मधले जे इझी लेवलचे प्रॉब्लेम आहेत, जे प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी 3 मार्कांसाठी आहेत, सॉरी 2 मार्कांसाठी, ते प्रॉब्लेम डेफिनाइट मध्ये 3 मार्कांना विचारतात. 2 मार्कांचे 2 मार्क लेवलचे एक्झाम्पल जे इनडेफिनाइट मध्ये आहेत तेच डेफिनाइट मध्ये 3 मार्कांसाठी, किंवा इनडेफिनाइट मध्ये जे 3 मार्कांसाठी आहेत तेच डेफिनाइट मध्ये 4 मार्कांसाठी येऊ शकतील. कारण यात इंटिग्रेशन तर इव्हॅल्युएट करायचं पण पुढे आणखी कॅल्क्युलेशन आहे अप्पर लिमिट लोअर लिमिटचं, त्यासाठी वेगळं मार्किंग या ठिकाणी एक्स्ट्रा इन्क्लूड केलेलं आहे. त्यामुळं इझी लेवलचे जे इनडेफिनाइटचे प्रॉब्लेम आहेत ते प्रॉब्लेम्स यामध्ये क्लिअर होऊन जाऊ शकतात. 1 अपॉन एक्स प्लस 5 त्याचं इंटिग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस 5. आता काय करणार यात फक्त अप्पर लिमिट लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करणार. अप्पर लिमिट म्हणजे x ची व्हॅल्यू 3 plus 5 मायनस लॉग ऑफ x ची व्हॅल्यू -2 plus 5. 3 plus 5 means log 8 minus log of -2 plus 5 म्हणजे 3 log m minus log n, that is log 8 upon 3. Next, integral 0 to 2 1 upon root of 4 minus x square into dx. कसं सॉल्व करणार हे इंटिग्रेशन? 4 लाच आपण 2 स्क्वेअर लिहू शकतो,
मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डी एक्स आणि 1/√a² मायनस एक्स स्क्वेअरचा डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे, दॅट इज साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स अपॉन ए म्हणजेच एक्स अपॉन 2 अँड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2. आता यामध्ये आधी x ची व्हॅल्यू अप्पर लिमिट म्हणजे 2 सबस्टिट्यूट करणार आपण, 2/2 मायनस साइन इनव्हर्स ऑफ x ची व्हॅल्यू 0, 2 कॅन्सल, साइन इनव्हर्स 1 मायनस साइन इनव्हर्स 0 ची किंमत 0 कारण साइन 0 0 असतो आणि साइन इनव्हर्स 1 ची किंमत, साइन इनव्हर्स 1 ची किंमत π/2 कारण साइन π/2 ची किंमत 1 असते. इथे या इनव्हर्सच्या व्हॅल्यूज मात्र फार इफेक्टिवली आपल्याला यूज करता येणं आवश्यक आहे. साइन इनव्हर्स, कॉस इनव्हर्स, टॅन इनव्हर्स, π/2, π/4, π/6 या व्हॅल्यू व्यवस्थितपणे माहिती असणं आवश्यक आहे या डेफिनेट इंटिग्रेशनसाठी. इंटिग्रल 0 to π/4 1/1 plus x square solid. फाइल आंसर 1/1 plus x square, त्याचं इंटिग्रेशन काय, टॅन इनव्हर्स x, लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/4, x ची व्हॅल्यू अपर लिमिट सबस्टिट्यूट करा, टॅन इनव्हर्स ऑफ x म्हणजे π/4 मायनस टॅन इनव्हर्स ऑफ 0. टॅन इनव्हर्स 0 ची किंमत काय असेल, टॅन इनव्हर्स 0 ची किंमत 0 आणि टॅन इनव्हर्स π/4, टॅन इनव्हर्स π/4 1 येणार नाही. अशाच प्रकारचे कन्फ्युजन्स असतात प्रॉब्लेम मध्ये. टॅन π/4 ची किंमत 1 असते, टॅन π/4 इक्वल टू 1 असतो. म्हणून टॅन इनव्हर्स 1 ची किंमत आपण π/4 लिहू शकतो. टॅन इनव्हर्स 1 ची किंमत π/4 कारण टॅन π/4 ची किंमत 1, पण टॅन इनव्हर्स π/4 म्हणजे टॅन इनव्हर्स π/4च. त्याची व्हॅल्यू 1 असणार नाही.
integral 2 to 3 x upon x square minus 1 into dx integral pi by 4 to pi by 2 square root of 1 minus sine 2x into dx integral 0 to pi by 2 cos square x into dx integral 0 to pi by 2 sin x into sin 2x into dx integral 0 to pi by 2 sin square x into cos cube x integral 0 to 2 pi e raised to x into sin pi by 4 plus x by 2 यासाठी आपण एक फॉर्म्युला पाहिलेला आहे e raised to ax into sin bx plus c e raised to ax into sin bx किंवा e raised to ax into cos bx असे दोन फॉर्म्युले पाहिलेले आहेत 0 to 1 x square plus 3x plus 2 upon root x into dx integral 3 to 5 1 upon root x plus 4 plus root x minus 2 into dx 0 to pi by 2 1 upon 1 plus cos x try for these examples